హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో బ్యాలెన్సింగ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ చూద్దాం. హియర్ if one chemical redox reaction is given, then how can we balance by ion electron method? Balancing redox reactions two kinds ఉంటాయి. ఒకటి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మెథడ్తో ఉంటుంది, రెండోది అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. దీన్ని ఆఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. Oxidation number method is useful for competitive examinations. Both we are going to discuss. So first I am taking ion electron method. ఈ ion electron method లో redox reaction balancing ion electron method లో యాసిడ్ మీడియంలో అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది, బేసిక్ మీడియం అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ I will take acid medium. So here I am taking one reaction, MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives Mn plus 2 plus CO2. ఇట్లా రియాక్షన్ ఇస్తారు. బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం అంటారు. సో వాళ్ళు మీడియం అనేది కంపల్సరీ ఇస్తారు, యాసిడా బేసా అనేది, లేదంటే ఇక్కడ H ప్లస్ OH మైనస్ అని రాస్తారు. కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది యాసిడ్ మీడియంలోనా బేసిక్ మీడియంలోనా అని. అదర్వైజ్ MnO4 మైనస్ Mn ప్లస్ 2గా మారిందంటే యాసిడ్ మీడియంలో అయితేనే Mn ప్లస్ 2గా మారుతుంది. ఒకవేళ బేసిక్ మీడియం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు MnO2, Mn ప్లస్ 4 వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. రైట్. సో ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్ అండ్ దే ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్, దే ఆస్క్డ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్ బై అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ అన్న. The first step is identify which undergone reduction, which undergone oxidation, because it is a redox reaction, no? So one species undergoes oxidation, another species undergoes reduction. Here 4 oxygens are there along with the manganese. Here there is no oxygen. That means here a reduction taken place here. Loss of oxygen is called reduction. మరి ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ there is no gain of oxygens. ఇక్కడ ఉన్న oxygens. Here if one is reduction, another one must be oxidation. Okay, ఒకటి reduction అని తెలిస్తే then the second one will be oxidation. Or sir, no sir, I want proof sir. Okay, see here, its oxidation state is plus 3, carbon oxidation state in oxalate ion is plus 3. Okay, in carbon dioxide it is plus 4. The oxidation state increased from plus 3 to plus 4. That means what happened here? Plus 3 to plus 4 increased, so oxidation. Okay, first we have to identify oxidation and reduction. After that, divide this into two of reactions. One is oxidation of reaction, and other one is reduction of reaction. That's why it is called off reaction method. This is also called as off reaction method. Right. Oxidation of reaction is C2O4 minus 2 gives CO2, and reduction of reaction is MnO4 minus gives Mn plus 2. Okay, so this is reduction of reaction and it is oxidation of reaction. Now first ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. దెన్ అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. కావాలంటే ఇక్కడ రిటర్న్గా రాస్తా రూల్స్, ఒక్కొక్క రూల్ రాసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ నో నీడ్ టు రైట్ రూల్స్. సో అదర్ దాన్ oxygen and hydrogen atoms, balance
other than oxygen and hydrogen atom balance other atoms or balance all atoms. Okay, so oxygen hydrogen kakunda the remaining all elements we have to balance. Okay, right. Now here I am taking oxygen oddu, hydrogen ledu, so carbon is there, other element. So carbon, here 2 carbons are there, here 1 only there, so balance that. C2O4 minus 2 gives, ikkada kuda 2 ravali kada carbons, 2CO2. Okay, right, balanced. Come to here 1 manganese is there, 1 manganese is there. Oxygen pattichukovoddu, other than oxygen and hydrogen the remaining elements we have to, okay, other than hydrogen oxygen atoms balance all other atoms or all elements. Okay, next ఇది ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్, నో నీడ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. MnO4 మైనస్ గివ్స్ Mn+2. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఓకే, కమ్ టు ఆక్సిజన్. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్, ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్, టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎక్కడ మనం చేసేది యాసిడ్ మీడియంలో. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం, in acid medium add water molecules, add water molecules to the side where, to the side where oxygen atoms are less, oxygen atoms are less. ఏ వైపు అయితే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయో ఆ వైపు ఎన్ని తక్కువ ఉంటే అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి. సో కమ్ టు హియర్ 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 2 2s are 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆక్సిజన్ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, నో నీడ్ టు బ్యాలెన్స్. సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ C2O4 minus 2 gives 2CO2. ఓకే, సో కమ్ టు హియర్ 4 ఆక్సిజన్స్ are there, here no oxygen is there. So here MnO4 minus gives Mn+2. How many oxygens are less here in this side? 4. So you have to write 4 water molecules. Right, oxygens balanced. Next come to hydrogen. To balance hydrogen, what should we do is, to balance hydrogen atoms, to balance hydrogen atoms add H plus ions to the side, to the side where hydrogen atoms are less, where hydrogen atoms are less. ఓకే, సో ఏ వైపు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ లెస్ ఉన్నాయో ఆ వైపు H plus ions కలపాలి. నా ఇక్కడ రాస్తా నేను అది కలిపేది. ఓకే, నౌ హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్, right, so this side there is no hydrogen, no problem, you can write C2O4 minus 2 gives 2CO2. Come to here 4 2s are 8 hydrogens are there, you have to write 8 H plus ions here. So MnO4 minus plus 8 H plus ions రాయాలి, gives Mn+2 plus 4H2O. రైట్, హైడ్రోజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. సో అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసాం, ఆక్సిజన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, హైడ్రోజన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ చార్జ్, వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ చార్జ్. హియర్ 2 negative charges are there, here there is no negative charge, here 0 charges are there, here 1 negative charge, 8 positive charges are there. So that means total 7 positive charges are there here in this side, 1 negative, 8 positive. So 1 positive, 1 negative gets cancelled, 7 positive. Here 2 positive charges only there. The charges are not balanced. Here 2 negative charges are there, here 0 charges are there. Here the charges are not balanced. We have to balance charges. So to balance charges, what we have to do is, to balance charges,
to balance charge, add electrons to the side where negative charge is less, or positive charge is more. So most of the students gets confused here. బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం చేయమన్నారు, ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయమన్నారు. ఎలక్ట్రాన్ అంటే 1 మైనస్ ఛార్జ్. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఎటు యాడ్ చేయాలి, మైనస్లు ఉన్నప్పుడు ఎటు మైనస్లు తక్కువ ఉన్నాయో, ఇన్ విచ్ సైడ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ లెస్, యాడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దట్ సైడ్. లేదు ఇక్కడ అసలు మైనస్ లేవు, ఇటు పాజిటివ్ ఉంది, ఇటు పాజిటివ్ ఉంది, ఎటు మైనస్ లేదు సార్. ఎస్, ఇన్ దట్ కేస్ వేర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్, దట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఛార్జ్ని, ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎటు తక్కువ ఉంటే అటు యాడ్ చేయండి. నెగిటివ్ ఛార్జ్ లేదు, పాజిటివ్ ఛార్జే ఉన్నాయి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎటు ఎక్కువ ఉంటే అటు యాడ్ చేయండి. సో ఫర్ సపోజ్ ఇన్ దిస్ హియర్ negative 2 charges are there, here not there, so you have to add this side. So C2O4 minus 2 gives 2CO2 plus 2 electrons. Okay, now it is balanced. Okay, now it is balanced. Now come to this, here 7 positive charges are there, here 2 positive charges are there. How many positive charges excess are there in this side, 5 positive charges. So పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ దీని వైపు ఉంది కాబట్టి ఇటు యాడ్ చేయాలి ఎలక్ట్రాన్స్. హౌ మెనీ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఎక్సెస్ ఆర్ దేర్, 5 పాజిటివ్ ఛార్జెస్. సో యాడ్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ సైడ్. ఇప్పుడు నువ్వు 5 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేస్తే దీనికి +7 - 5 +2 అయింది, +2 బ్యాలెన్స్. సో Mn+2 +4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. Now the charge also balanced. చూడండి, here 2 negative charges are there, here 2 negative charges are there, 2 × -1 -2. Here 1 negative charge, 5 negative charges, total 6 negative charges are there, 8 positive charges. ప్లస్లేమో 8 ఉన్నాయి, మైనస్లేమో 6 ఉన్నాయి. +8 - 6 ఎంత వస్తుంది, +2. ఇక్కడ +2. సో బ్యాలెన్స్డ్, రైట్, ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. దెన్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఆఫ్ రియాక్షన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్, 2. హియర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, 5. హౌ కెన్ యూ బ్యాలెన్స్, బై మల్టిప్లయింగ్ విత్ సూటబుల్ నెంబర్ ఇన్ సూటబుల్ వే. సూటబుల్ నెంబర్తోనే సూటబుల్ వేతో మల్టిప్లై చేయి. ఓకే సార్, ఐ వాంట్ టు మల్టిప్లై విత్ 2. సో మల్టిప్లై విత్ 2, 2 2s are 4 electrons, not equal. If you multiply with 3, 3 2s are 6, not equal. That's why, so the simple technique is multiply this with this number 5 and multiply this with this number 2. Okay, to balance electrons, multiply the off reactions with suitable number in suitable way. So అది కూడా రాయాలి ఇక్కడ, no need I think. Okay, to balance electrons, write the multiply the off reactions with suitable number in suitable way. So here I am multiplying 5 into C2O4 minus 2 gives 5 into 2 10 CO2 plus 5 into 2 10 electrons. Okay, this side 2 into MnO4 minus 2 MnO4 minus plus 2 into 8 16H plus 2 into 5 10 electrons gives 2 into Mn+2 2Mn+2 plus 2 into 4 8H2O. Okay, now so electrons also balanced. Then add these two equations, you will get balanced equation. Add these two, add 2 off reactions, add 2 off reactions. So here I am adding, first I am taking this one, 2 MnO4 minus plus 16H plus 10 electrons gives 2 Mn+2 plus 8 H2O.
come to here, 2C2O4 minus 2 gives 10 CO2 plus 10 electrons. Add these two equations, 10 electrons gets cancelled. 2MnO4 minus plus 2C2O4 minus 2, sorry, plus 16H plus gives 2Mn plus 2 plus 10 CO2 plus 8 H2O. So this is the balanced equation. You can check atoms Mn1, Mn2, Mn2. Charge also you can. 2 are 4 carbons. Sorry, what is 2 here? Here 5, no? Sorry, 5. Yeah. 5 2s are 10 carbons, 10 carbons. Similarly, 16 hydrogens, 16 hydrogens. Everything will balance. This is the way to balance. Sorry, inta lengthy ga untadante no. Here I wrote all these points. That's why we got this much. Otherwise, మీరు ఇదంతా రాయకుండా ఉంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఆఫ్ బోర్డ్లో అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ by ion electron method in acid medium. Okay, now here I am taking balancing redox reaction in basic medium. So in basic medium I will take one more equation. So basic medium lo aithe etla cheyali. Here I am taking MnO4 minus plus I minus gives MnO2 plus I2 in basic medium. If they are given in basic medium, then how can we write? Just see. First identify, here 4 oxygens, here 2 oxygens, loss of oxygen taken place. So this undergone reduction. Now other one must be oxidation. So this is oxidation of reaction. Now divide into 2 of reactions. This is oxidation of reaction. Oxidation of reaction, RXN means reaction. So this is reduction of reaction. Reduction of reaction. Okay, reduction of reaction. Now what is oxidation of reaction? I minus gives I2. I minus gives I2. What is reduction of reaction? MnO4 minus gives MnO2. Right. First step, what I said, balance elements other than oxygen and hydrogen. Balance elements other than oxygen and hydrogens. Other than oxygen and hydrogen and iodine. I minus, only one iodine is there, here 2. So write 2. Here 1 Mn, 1 Mn, balanced. I am not writing. ఇందాక ఫస్ట్ రాసా కదా, అట్లా రాయట్లేదు. మీకు డిక్టేట్ చేస్తున్నా, కావాలంటే యూ కెన్ రైట్ అండర్ దిస్. ఇది ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ మీకోసం అంతే. అంటే ఏం చేయాలో తెలియాలి కాబట్టి. ఫస్ట్ ఏం చేసాము, రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో ఐ బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ యాడ్ OH minus ions to the side where oxygen atoms are less. బేసిక్ మీడియం కాబట్టి. ఎసిడిక్ మీడియంలో అయితే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్న వైపు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయమన్నాం. ఇది బేసిక్ మీడియం కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్న వైపు OH మైనస్లు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ యాడ్ OH minus ions to the side where oxygen atoms are less. Oxygen atoms are less. Why? Because it is basic medium. This is basic medium, that's why. If it is acidic, then we will add water molecules. Oxygen is takkuva వైపు water molecule. There is no oxygen, no problem. Here
4 oxygens, 2 oxygen. Here 2 oxygens less are there. So you have to write MnO4 minus gives MnO2 plus 2 water molecules. సో ఇది నేను తీసేసి రాస్తాను ఎందుకంటే మీకు ఒకేసారి అయిపోతుంది బ్యాలెన్సింగ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ దీస్ నోట్స్ సో మళ్ళీ దీన్ని మొత్తం రబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏం రాస్తున్నాం ఇప్పుడు MnO4 మైనస్ గివ్స్ MnO2 ప్లస్ 2OH మైనస్. ఓకే, ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్న వైపు OH మైనస్ యాడ్ చేసాం, రైట్. నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్, ఆక్సిజన్ తర్వాత హైడ్రోజనే కదా. టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ టు ద సైడ్ వేర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ లెస్. నీకు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఎటుపక్క తక్కువ ఉన్నాయో అటుపక్క వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉంటే అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయి. హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్న వైపు నువ్వు ఎక్కడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసినావో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ అన్ని OH మైనస్ మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు హైడ్రోజన్తో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో సీ హియర్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు balance hydrogen. To balance hydrogen atoms, add water molecules to the side where hydrogen atoms are less. This side 2 hydrogen atoms are less. So you have to write MnO4 minus plus 2H2O gives MnO2 plus 2OH minus. What happened here? Here I added 2H2O, but here 2 2s are 4 hydrogens అయినాయి, ఇక్కడ 2నే ఉన్నాయి. And here 2 oxygens extra I added, but here oxygens are only 4 are there. Here 4 plus 2 6 అయినాయి. That's why here you are adding how many water molecules? That number of OH minus ions you have to add. Before 2 OH minus ions are there, here you are adding 2 water molecules. That's why add again 2 OH minus. So total becomes 4. Total becomes 4. హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్న వైపు ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేస్తున్నావో అన్ని OH మైనస్ అయాన్స్ ఇటువైపు యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు కావాల్సింది హైడ్రోజన్, బట్ నువ్వు ఒక హైడ్రోజన్ కావాల్సితే నువ్వు ఎన్ని యాడ్ చేస్తున్నావు? 2 హైడ్రోజన్స్, ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తున్నావు. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ నీకు కావాలి, కానీ నువ్వు యాడ్ చేసేదేమో 2 హైడ్రోజన్స్, ఒక ఆక్సిజన్. సో ఒక హైడ్రోజన్ నీకు కావాలి అంటే OH ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నావు, కాబట్టి అవి కవర్ చేయాలి చేసేసి, రైట్. సో అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ అయిపోయింది, ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్కి మీకు చెప్పా, యాడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద సైడ్ వేర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ లెస్. ఇక్కడ 2 × -1 -2 ఉంది, ఇక్కడ -2 ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 0. కాబట్టి ఇటుపక్క ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో 2I మైనస్ గివ్స్ I2 ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చెప్పాలా మీకు? ఆక్సిడేషన్లో ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్, ఎందుకంటే ఆక్సిడేషన్ అంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. ఎలక్ట్రాన్స్ని వదిలేసే రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్, ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకునే రియాక్షన్ రిడక్షన్. కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్కి ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్కి ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి ఎలక్ట్రాన్స్. మీకు ఎట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలో కన్ఫ్యూజన్ వస్తే ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వదిలేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆక్సిడేషన్, తీసుకుంటే రిడక్షన్. సో ఇది ఇప్పుడు వదిలేస్తుంది. 2I మైనస్ గివ్స్ I2 ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడికి వస్తే 1 నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ దేర్. హియర్ హౌ మెనీ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ దేర్? 4 నెగిటివ్ ఛార్జెస్. ఇక్కడ 4 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. సో దిస్ సైడ్ 3 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ లెస్. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ సైడ్. MnO4 మైనస్ ప్లస్ 2H2O ప్లస్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ MnO2 ప్లస్ 4OH మైనస్. ఓకే, సో ఛార్జ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్. నౌ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి అండ్ దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? 3 × 2 6. 6I మైనస్ గివ్స్ 3 × 1 3I2 ప్లస్ 3 × 2 6 ఎలక్ట్రాన్స్. నౌ హియర్ 2 × MnO4 minus 2 MnO4 minus 2 × 2 4H2O 2 × 3 6 electrons gives 2 MnO2 plus 8 OH minus. Now add these two off reactions. Add these two off reactions. ఇప్పుడు దీని కింద ఇది పెట్టేసి యాడ్ చేసేయచ్చు, లేదు అంటే మళ్ళీ రాయండి. 2 MnO4 minus plus 4H2O
plus 6 electrons gives 2MnO2 plus 8 OH minus ఇది 6I minus gives 3I2 plus 6 electrons. So add these two. 6 electrons gets cancelled. So 2MnO4 minus plus 6I minus plus 4H2O gives 2MnO2 plus 3I2 plus 8OH minus. This is balanced equation. Like this we can balance. కొన్ని డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ ఇస్తారు. ఎట్లాంటివి? P4 plus OH minus gives PH3 plus H2PO2 minus. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి బేసిక్ మీడియంలో అంటారు. అప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడతారు స్టూడెంట్. ఓకే, సో కావాలంటే ఆ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నాయి, ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, సో లేదు అంటే మీకు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బోత్ రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్లో సేమ్ రియాక్టెంట్ వస్తుంది. మీకు ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి ఎగ్జామ్లో, P4 plus OH minus gives PH3 plus H2PO2 minus. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమన్నారనుకోండి, బై అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ బ్యాలెన్స్ చేయమన్నారనుకోండి, దెన్ ఏం చేస్తారు? ఏది రిడ్యూస్ అయింది, ఏది ఆక్సిడైజ్ అయింది చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ కాల్డ్ రిడక్షన్. హైడ్రోజన్ యాడ్ అయితే రిడక్షన్ అది. సో ఇది రిడక్షన్ జరిగింది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యాడ్ అయింది, ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. సో ఆక్సిడేషన్ జరిగింది ఫాస్ఫరస్తోనే, రిడక్షన్ జరిగింది ఫాస్ఫరస్తోనే. ఇక్కడ OH ఓన్లీ బేసిక్ మీడియం అంతే. సో కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే OHR మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎవరు? P4 gives H2PO2 minus. రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ P4 gives PH3. సో మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన సిస్టమ్ ప్రకారం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ balancing redox reactions by ion electron method in acidic medium and basic medium. Okay, thank you.